हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल। आशा करुँच आपण मैंने भल थे। तो आपण मैंने थंबनेल देखि जानीपे आमाजन 16,000 फायरिंग करछि तो ग्लोबाली। तो बेसी देखा गले आमाजन कहीं फायर करछि आमाजन 14,000 फायर करथिला तापर 16,000 फायरिंग करछि। तो बेसिकली रीजन कौन आमाजन कहीं फायरिंग करछि आमाजन फायरिंग रो एक्चुअली आमाजन ये डिसीजन नेला कहीं तार एम्प्लॉई 16,000 फायरिंग आमाजन बहुत बड़ कंपनी जेहेतु आमाजन फांग कंपनी आमाजन पाइबापी बहुत पिलांकर आशा गोटे थाए कि फांग कंपनी हम डीएसए पढ़ा कि बहुत किसी आम पाठ पढ़ी गोटे बहुत प्रिपेरेसन पर गोटे पिला आमाजन बजाए कहीं गोटे फांग कंपनी लिस्ट देखा गले होगला एप्पल गूगल मेटा तुमर आमाजन होगला। तो बहुत सारा कंपनी ये जो कंपनी सब कहली आपण मैंने जापर फांग कंपनी ये लिस्ट सब आसूँ। तो ये जो कंपनी सब पिला पाइबापी कहीं उत्साहित तो कौन पाई एक रे कंपनी बहुत बड़ कंपनी ना अच्छी आमाजन जहाँ भी आजिकल आम भी किणुचे आमाजन फ्लिपकार्ट रू समस्ते जानूँ फ्लिपकार्ट आमाजन बहुत चलीजे। तो आमाजन को बहुत ट्रस्ट करती जेहेतु गोटे आमाजन किसी भी गोटे ऑर्डर तुम करुच आमाजन प्रॉडक्ट भी भल आमाजन गोटे बड़ कंपनी। तो आमाजन से गोटे लोक चाहती कि देखा गले आमाजन क्लीयर करने को बहुत राउंड भी हो 5-6-7टा राउंड हो डीएसए पढ़ा पड़ू पिला टॉप कोडिंग भी करुँच पिला बहुत प्रिपेरेसन पर गोटे आमाजन पाँच। तो गोटे 16,000 एम्प्लॉई की जो आमाजन बाहर करी तो आ पछर रिजन कौन। तो एबे बहुत पिला जानिछंती कि बहुत कंपनी एआई रिजन दौची जो भी फायरिंग होची एआई रिजन सब कंपनी एआई रिजन दौची किंतु आमाजन ये जो डिसीजन नेला तो ग्लोबाली से जो 16,000 फायरिंग कर अक्टोबर 14,000 फायरिंग होता एवं रिसेंटली 16,000 फायरिंग होती। तो फायरिंग हबार रिजन कौन। तो गोटे फायरिंग जो कंपनी करुँची तो कंपनी सबुआड़ को देखिकी गोटे फायरिंग कर देखा गले एक्चुअली टेक टीम रे बेसी किसी है किंतु अलेक्सा तुम जानी जो चेंज द लाइट टू व्हाइट टू रेड कि अलेक्सा प्ले द ओल्ड सॉन्ग। तो बहुत प्रकार ये अलेक्सा लोक यूज करती अलेक्सा टीम तांकर जो थिला तो से टीम रे किसी फायरिंग होती। आउ देखा गले नॉन टेक रो किसी फायरिंग होती टेक रो बेसी किसी फायरिंग हैनी जो मैंने सब बड़ बड़ पोस्ट थे मिड लेवल हो बड़ बड़ पोस्ट थे जो मानकर किसी आउटपुट आसुना। तो कंपनी से रिजन देइछि कि एआई पई आमे एआई एनहांस करूछु एआई इंटीग्रेट करूछु से कंपनी फायरिंग करूछु कना कंपनी मास जतले मास हायरिंग चलतला कंपनी मास हायरिंग पिला सेतबेले करतला। एबे कंपनी फायरिंग 16,000 करूछि माने तार नुआ तांकर रिस्ट्रक्चरिंग करसंती। तो से कस्ट कटिंग पाई से गोटे रिजन देइछंती कि आमे कस्ट कटिंग करूछु। तो से कस्ट कटिंग एआई एनहांसमेंट होगला एआई इंटीग्रेट होगला रिस्ट्रक्चर होगला बहुत प्रकार रिजन कंपनी कौच कि ये रिजन आम पिला सब बाहर करूँ गोटे 16,000 एम्प्लॉई बाहर करवा से 16,000 एम्प्लॉई जॉब बजेबा एत इजी कथा नुह कहीं बहुत प्रकार कंपनी एवं फायरिंग करूँ डिमोटिवेट करूनी मुझे ये भिडियो नेगेटिव कथा कहूनी। तो आपण मैंने जो मैंने भी भिडियो देखुं किसी ओरी हबार ना कि मुझे क्या पर्टिकुलर इंडिकेट करी कहूनी क्या जॉब पलैब किए प्रिपेयर हो किए भी नेगेटिव थिंग रे नियनी कहीं जी भी प्रिपेयर हो डिमोटिव हबार ना तुम तुम प्रिपेयर हो तुम तुम स्किल बढ़ाओ तुम तुम आगू बढ़ सहीटा मैटर ना कंपनी फायरिंग कर कंपनी हायरिंग होनी। तो बहुत कंपनी फायरिंग कर बहुत कंपनी हायरिंग हम तो ता भितर कंपनी माने हायरिंग फायरिंग चलो पिला काम करेंगे तो ता भितर सब जिन हम कि जिनस कौन गोटे गोटे कंपनी गोटे फायरिंग करुँचे माने गोटे कंपनी ना भी खराब हो एक कथा द्वितीय कथा गोटे एम्प्लॉय जो गोटे कंपनी बहुत दिन है रही जाऊँगी से कंपनी गोटे पिला जो गोटे छटई करुँच गोटे पिला फायरिंग करुँच तो पिला भी डिमोटिवेट हो जाती गोटे एत बड़ दिन कम कर गोटे कंपनी में एत वर्ष कम कलापर आम गोटे फायरिंग होचु तो आमर ता भर किसी ना। तो देख गोटे पिला गोटे जॉब बजाक आमाजन हो गूगल हो माइक्रोसॉफ्ट हो ये जो बड़ बड़ कंपनी में गोटे पिला जॉब पाया आंकर गोटे ड्रीम। तो ये भाया कंपनी गोटे पिला फायरिंग हवा भी देख गोटे पिला आमाजन हो गूगल हो कि माइक्रोसॉफ्ट हो फ्लिपकार्ट हो ये जो बड़ बड़ कंपनी एम पैकेज भी हाई थाए कहीं आमाजन गोटे राउंड को डीएसए हो कोडिंग राउंड हो गोटे बहुत प्रकार राउंड देलापर पिला स्ट्रगल करी गोटे पिला पाठ पढ़ी गोटे कंपनी क्लीयर कर आमाजन भाया कंपनी। तो आमाजन रे भी बहुत हाई पैकेज भी थाए आमाजन जो मैंने भी अच्छा हाई पैकेज भी पिला बहुत पिला हाई पैकेज भी थे बहुत पिला नॉर्मल पैकेज थे। तो बेसिकली आमाजन गोटे 16,000 फायरिंग कर गोटे बहुत बड़ कथा कहीं 16,000 गोटे बड़ बहुत जिनस गोटे कहीं 16,000 गोटे कंपनी पिला फायरिंग करिया आउ गोटे 16,000 पिला पाइया ये इजी कथा नुह आजिका मार्केट रे
କାହିଁକିନା ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ସବୁ କମ୍ପାନୀ କରୁଛି, କଷ୍ଟ କଟିଂ ସବୁ କମ୍ପାନୀ କରୁଛି, ଏଆଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ସବୁ କମ୍ପାନୀ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଏଭଳି ରିଜିନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା, କାହିଁକିନା କଷ୍ଟ କଟିଂ କଲେ କମ୍ପାନୀର ବେନିଫିଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଦେଖିବ। ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ବି କମ୍ପାନୀ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ଦରକାର। ତ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଗଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ ଆମାଜନରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଜବ୍ ମିଳିବା ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଆମାଜନରୁ ଭାଇ ଫାୟାରିଂ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜରେ ସେମାନେ ଥିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନେବାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମାଜନ ଫାୟାରିଂ କରିଛି। ତ ଆମାଜନର ଏବେ ଯେଉଁ ଫାୟାରିଂ ଚାଲିଛି, ଆମାଜନ ହେଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ଫାୟାରିଂ କରୁଛି। ତ ସର୍ଭିସ୍ ନାଓ ବି ତା'ର କମ୍ପାନୀରୁ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲା, ଆମାଜନ ଫାୟାରିଂ କରିଛି, TCS ଫାୟାରିଂ କରୁଛି। ତ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫାୟାରିଂ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଆସୁନି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫାୟାରିଂ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି। କାହିଁକିନା କମ୍ପାନୀ ବହୁତ କ'ଣ କରେ କି କମ୍ପାନୀର ନାଁ ଖରାପ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଜିନିଷ ହାଇଡ଼୍ କରି ରଖାଯାଏ। ମାର୍କେଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଡାଟା ଆସୁଛି, ମାର୍କେଟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତିକି ଜିନିଷ ହେଉନି, ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ମାର୍କେଟକୁ ଡାଟା କମ୍ ଆସେ, ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନାଁଟା ଅଧିକ ଖରାପ ନ ହେଉ। କାହିଁକିନା କମ୍ପାନୀଟା ଥରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ପରେ ପିଲାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରୁ ସେ କମ୍ପାନୀ ଲିଷ୍ଟଟା ପଳେଇବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକିରି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛି, ତ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିକିରି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଆସୁଛି କି ମୁଁ ଏଭଳିଆ କମ୍ପାନୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବି, TSA ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟେ କୋଡ଼ିଂ ହ୍ୟାକର୍ ର୍ୟାଙ୍କ ହେଉ, ମୋ ଲିଟ୍ କୋଡ଼୍ ହେଉ, ବହୁତ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ପିଲା କୋଡ଼ିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛି ମାନେ ସିଏ ବହୁତ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ରାକ୍ କରୁଛି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ପିଲା କିଛି ନ ଜାଣିକିରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ରାକ୍ କରୁଛି। ତ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଫାୟାରିଂ କରୁଛି ମାନେ ଦେଖ, କମ୍ପାନୀ ଫାୟାରିଂ ହାୟାରିଂ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ହାୟାରିଂ ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଫାୟାରିଂ ହେବା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ଫାୟାରିଂ ହେଉଛି ମାନେ ତୁମ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ତୁମେ ଯେମିତି ଯେତେ ବଡ଼ ପିଲା ହେବ ସେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଡାଉନ୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜବ୍ ପାଇବା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିବା, ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛି। ତ ଆମାଜନ ଯେଉଁ ଲେ ଅଫ୍ କଲା, ଆମାଜନକୁ ଦେଖି ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଲେ ଅଫ୍ କରିବେ। ସେଇ ରିଜିନ୍, ସେମ୍ ରିଜିନ୍, ଏଆଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି, ଏଆଇ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତୁମକୁ ଏଆଇ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଆଇ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ହେଉଛି, ଆମେ ମାସ୍ ହାୟରିଂ କରିଥିଲୁ, ମାସ୍ ଫାୟାରିଂ। ଦେଖ, ମାସ୍ ହାୟରିଂ ତୁମକୁ କିଏ କହୁଛି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ? ତୁମେ ପିଲା ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ଟର ମାରିକି ନିଅ। ମାସ୍ ହାୟରିଂ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ମାସ୍ ହାୟରିଂରେ ପିଲା ଯଦି ତୁମେ ସ୍କିଲ୍ ଦେଖିବନି, ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମେ ତାପରେ ବାହାର କରିବ, ତ ସେ ପିଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକିରି ଫେର୍ ତାକୁ 6 ମାସ 3 ମାସ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଜବ୍ ବଜାଇବାକୁ, କି ବର୍ଷେ ଯାଏ ଲାଗିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜବ୍ ବଜାଇବାକୁ। ବର୍ଷେ ପରେ ବି ବର୍ଷେ ଯାଏ ବି ଯେ ଜବ୍ ନ ପାଇବ, ସିଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବସି ତାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ୱେଷ୍ଟ ନା। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ବହୁତ କିଛି, ଫ୍ୟାମିଲି କାହାର କିଏ କ'ଣ ଥିବ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ବନେଇକି ରଖିଥିବା ଭିତରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ଯାଉଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇବାକୁ ତାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପିଲା ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ୁ ତାକୁ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଆଇଟିରେ ଜବ୍ କରୁଛି, ତା ପାଖରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ସିଏ ଫେର୍ ଆସିକିରି ସେ ରିସାଇକଲ୍ କରିକିରି ପାଠ ପଢ଼ି ନୋଟ୍ ବନାଅ, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ତାକୁ ଫେର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅ, ଫେର୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରିଜେକ୍ଟ ପରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୁଅ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ତୁମେ 15ଟା 10ଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ତୁମେ ଅଫର୍ ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଲାଗିଯାଇଥିବ 6 ମାସ କି 3 ମାସ କି, ମାନେ ତୁମ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତୁମର କେମିତି କ'ଣ ସ୍କିଲ୍, ତୁମେ କେତେ ଫାଷ୍ଟ ଅଛ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମକୁ ବି ଜବ୍ ମିଳିବ। କାରଣ ପିଲା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଭିତରେ ପିଲା ଦେବ। ପିଲା ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାରେ। କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ଏଜ୍ ବଢ଼ିଲା ପରେ ତୁମର ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କିଲ୍ ବି କମି କମି ଯିବ। ତୁମେ ବି ଏତେ ମେଣ୍ଟାଲି ତୁମେ ବି ରେଡ଼ି ହେବନି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ତୁମେ ଜିନିଷଟାକୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ, କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା, ଜବ୍ ପାଇବା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ରାକ୍ କଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା, ସେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କାରଣ ତୁମେ କମ୍ପାନୀରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ରାକ୍ କରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଗଲ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲ, କମ୍ପାନୀ ଗଲ, କମ୍ପାନୀରେ ତୁମେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବନି। ସେଠି ବି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ବହୁତ କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଜଏନ୍ କରୁଛି, ସେଠି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି। କିଏ ଏମ୍ଏନ୍ସି ଜଏନ୍ କରୁଛି, ଏମ୍ଏନ୍ସିରେ ତାଙ୍କ କ୍ରାଇଟେରିଆ ତୁମକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଡ୍ ସାଇଜ୍ କମ୍ପାନୀ ହେଉ, ସେଠି ବି ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ। କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ ପିଲା ସ୍ଲୋ ଥିବ, ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେବାକୁ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟଟା ଚାଲିଛି। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଖ, ଆମାଜନ ଏବେ 16,000 ଫାୟାରିଂ କଲା, ଅକ୍ଟୋବରରେ 14,000 ଫାୟାରିଂ ହେଇଥିଲା। ଫେର୍ ଆମାଜନକୁ ଦେଖିକିରି ଆଉ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଫାୟାରିଂ କରିବ। ତ ଏମିତି ଫାୟାରିଂ କଲେ ପିଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଗୋଟେ ପିଲା ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇକିରି ଆସୁଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଟିକି ଆସିବି, ତ ପିଲାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ, ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ପିଲା ବି କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଯାହା ବି ଯେଉଁଠି ବି ଅଛି ଭାଇ ସେଫ୍ ଅଛି। ତ ଫେର୍ ଗୋଟେ ଆଇଟିକି ଯାଇକିରି ଫେର୍ ମୁଁ ଫାୟାରିଂ ହେଇକିରି ଫେର୍ ଆସି ଘରେ ବସିବି। ପିଲା ଏମିତି ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ପିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଇଟିକି ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ବହୁତ ପିଲା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଇଟିକି ଯିବା, ଆଇଟିରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା, ଆଇଟିରେ ଜବ୍ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଆଇଟିକି ଗୋଟେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କି ମୁଁ ଆଇଟିରେ ପଶିପାରିବି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବି କି ନା ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ରାକ୍ କଲେ ମୋତେ କମ୍ପାନୀ ଯଦି 2 ମାସରେ 6 ମାସରେ ବାହାର କରିଦେଉଥିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ହଁ ବେଟର୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୁହେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରେ। ତ ଦେଖ ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କର ତାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ତୁମେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତୁମକୁ ବି ପଇସା ଦରକାର, ବିଜନେସ୍ ଚାଲିବ ନ ଚାଲିବ ସିଏ ବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଲ ତାକୁ ଇଏମ୍ଆଇ ସହିତ ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତୁମେ ଇଏମ୍ଆଇ ସହିତ ଦେବ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭିତରେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଇଁକା ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯଦି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିବ ତ ପିଲା ଆଉ କେତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ବେଟର୍ ହେବ ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇଏ ଲେ ଅଫ୍ ହେଉ କି କମ୍ପାନୀ ଫାୟାରିଂ କରିଦେଉଛି, କମ୍ପାନୀର ମାସ୍ ଲେ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତା ଉପରେ କିଛି ଓରି ହେବାର ନାହିଁ। ତୁମେ DSA ପଢ଼, ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ, ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମାଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଫାଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼, ତୁମେ ନର୍ମାଲ୍ ତୁମ ସ୍କିଲ୍ ଅପ୍ କର, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କର। ତୁମକୁ ବି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମିଳୁଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର କିଛି ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ, ଜିନିଷ ସ୍କିଲ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ଜିନିଷ ଶିଖିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆମାଜନ୍ ହେଉ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ହେଉ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହେଉ, ଗୁଗୁଲ୍ ହେଉ, ଯେଉଁ ବି କମ୍ପାନୀ ତୁମର ପାଇବାର ଥିବ, ଦେଖ ତୁମର ଲଗ୍ରେ ଯଦି ଥିବ ତୁମେ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ପାଇବ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ତୁମକୁ କିଏ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଯାହା ବି ତୁମକୁ ମିଳୁଛି ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନ କରିକି ଆମାଜନ୍ ହେଉ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ହେଉ, ଗୁଗୁଲ୍ ହେଉ, ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର ଯାହା ବି କମ୍ପାନୀ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି, ତୁମେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କର, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ଗୋଟେ କିଛି ଜବ୍ ବଜାଅ। ଜବ୍ ବଜାଇଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁଠି ବି ତୁମେ ଚାହିଁବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ପାନୀକି ସୁଇଚ୍ କରିପାରିବ। 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ ଆମାଜନ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ, 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଠି ତୁମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏତିକି ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିକି ଆସିବି।